दोहरा नाम जवाहर सिंह जिस जड़िया सिख सुनियार सुता तरुण तिस की होते सुंदर बौसो कुमार। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुगा टल दसां पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। निता प्रति गुरु चरना विच हाजरियां भर के अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे लाउंदियां सफला और सकारथा करदे हो। सतगुरां दी रब्बी बाणी दे कीर्तन काल युग मैं कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना। सतगुरां दे तुरकी अकाली बाणी दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो बहुत ही अदब सत्कार ते शरदा सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। कलगीधर जी दे पावन पवित्र इतिहास की लड़ीवार कथा जो कि महाकवि कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी चूड़ामणि जी ने श्री गुरु प्रताप सूरज प्रकाश ग्रंथ विच लिखी है। आप जी बहुत ही श्रद्धा भावना अदब सत्कार सहित निता प्रति सरवण करते हो। कथा निता प्रत होत है सुनहो सिंह सुजान नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। ये सतगुरां दी कल्याणकारी कथा है। गरीब नवाज गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज जी ने आगरे विच अपने चरण पाए हैं और इत्थों दे बशिंदियां नूं अपने दर्शन दे के सतगुरां ने किरतार्थ कीता। खान खाना जो सतगुरां दे दर घर दा मुरीद है महाराज जी नूं अपनी सभा विच लैके गया चरण अपने घर पवाए। कुछ सईदां ते काजियां ने गुरुदेव नाल ईरखा करदिआं कोई सवाल कीते। आखे जी तुसी पीर हो दसो तुहाडे कोल की करामात है। महाराज जी कहंदे करामात बहादुर शाह दे मूँह विच है। चाहे तां किसे भिखारी नूं 5000 जरनैल बनाउण दा हुक्म कर देवे चाहे अपनी जुबान तो 5000 जरनैल कोलों रुतबा खो के उन्होंने भिखारी बना देवे। अपनी जुबान तो कह के किसी नूं बन के कैद कर लवे ते चाहे किसी कैदी नूं छड़ देवे। कहन लगे जी तदे तां वो बादशाह है जे उहदे कोले करामात है। तुसीं दसो तुहाडे च की करामात। गुरुदेव ने शर्फियां कड्डियां आख्या ये भी करामात है। इहदे नाल भी जो चाहे मर्जी खरीद लो। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ हज़ारां लोग आपो विच लड़ मर पैंदे हन। कहण लगा जी ये तां बहुत लोकां दे पास है तुसीं अपनी करामात दसो। तां गुरुदेव ने म्यान चों छड़क दे के तलवार कड्ढी। आख्या सैयद जी ये भी करामात है जे कहो तां हुणे विखा देईए ना कोई सवाल होवेगा ना जवाब। सैयद दा सीस झुक गया डर दे नाल नेत्र उतां चुक के नहीं वेखदा। महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रताप वेख के गुरुदेव की महिमा वेख के खान खाना गुरु चरना विच नमस्कारां करदा है। इसे तरह राजा जय सिंह सवाई जो जयपुर रियासत का राजा सी और राजा अजीत सिंह ये दोवें राजे गुरु चरना च आए ने। सतगुरु जी ने इन्हां नूं उपदेश दिता है।
ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਢਾਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਰਾਜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਤੇ ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਔਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛਤਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਤੇ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੈਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ। ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਰਾਜੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੂਹ 'ਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਤੋ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਥਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਨਾਮ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਜੜੀਆ ਸਿੱਖ ਸੁਨਿਆਰ। ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਆਗਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੜੀਆ ਹੈ, ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੜਤਾਂ ਜੜਦਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜਾਈ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਸੁਤਾ ਤਰੁਨ ਤਿਸ ਕੀ ਹੋਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁ ਸੋ ਕੁਮਾਰ। ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿਆਰ ਜੜੀਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਚੌਪਈ ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਚਲ ਕਰ ਆਈ। ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੋ ਆਗਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਆਈ। ਸੂਖਮ ਵਸਤਰ ਉਪਾਇਨ ਲਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸੂਖਮ ਧਾਗੇ ਦੇ ਬਣੇ ਵਸਤਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਕੋ ਕਰ ਨਮੋ। ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਠੀ ਅਵਲੋਕੇ ਤੇ ਸਮੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਤਕ ਸਿੰਘ ਸਮੀਪ ਤੇਰੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਤਰੁ ਚਾਰੂ ਤਰੇ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਹੈ। ਚਾਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਦਰਖਤ ਬੂਟੇ। ਉਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰਤ ਸੈਲ ਇਤ ਹੇਰਤ ਥਾਏ। ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਬ ਹੀ ਬਾਗ ਨਿਕਟ ਚਲ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹਾਂ ਗੁਰੂ ਥਿਰਹਿ ਸੁਧ ਪਾਇਓ। ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਨੋਰਥ ਤਾਰਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਹਿਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਓ ਬਾਗ ਮਝਾਰਾ। ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰਸ਼ ਵਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਫਰਸ਼ ਗਲੀਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛਾਏ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਸਿੰਘ ਪਏ ਸਮੁਦਾਇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਤ ਛਿਨ ਆਨ ਬੰਦਨਾ ਕੀਨ। ਤਤ ਛਿਨ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਠਾਇਓ ਆਦਰ ਦੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਰ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਸਣ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਲੋਕ ਖਰੇ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਥਾ ਯੋਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਪਿਖਨ ਕਰੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਤਨੁ ਜਾ ਟਿਗ ਥਿਰ ਰਹੀ। ਦੇਵ ਨੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉੱਠ ਕਰ ਇਤੋਤ ਕਿਤਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਜਬੇ ਬਿਲੋਕੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਚਾਏ ਵਿਸ਼ਿਓ ਕੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਐਸ਼ੋ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਉਹ 18-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਪਰ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਮੰਦ ਬਿਰਤੀ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਭਇਓ ਲੁਭਾਏ ਮਾਨ ਤਤਕਾਲਾ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਲੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਚਕੋਰ ਚੰਦ ਕੀ ਢਾਲਾ, ਇੱਕ ਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਚੰਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਐ। ਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰਿਓ ਬਹੁ ਤੇਰਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਮਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਮੰਦ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਮਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਇਓ ਬੇਬਸ ਮਨ ਫੇਰਿਓ ਨਾ ਫੇਰਾ, ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਏ ਦਾ ਮਨ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਥੇਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫੇਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਰਿਆ ਮਨ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਲਚ ਲਗਿਓ ਪਿਖਨ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੀ। ਕਰੇ ਬਾਤ ਬੋ ਭਾਂਤੇ ਉਚਾਰਨ, ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਕੇ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬੂਝਨ ਲਗਿਓ ਹਮਾਰੇ ਮਤ ਮੈਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਪੜਤ ਜੋ ਹਿਤ ਚਿਤ ਮੈਂ। ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਕਲਮਾ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੋਜਕ ਮੈਂ ਪਰਤ ਨ ਕੋਈ। ਕਿ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੋਜਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਜ਼ਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਤ ਪਿਸਤ ਸੁਖ ਭੋਗੇ ਸੋਈ, ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਕਯੋ ਨਾਇਮ ਬਾਨੀ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥਾ ਕਰਮ ਕਰ ਤਥਾ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਕੱਲਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਸਵਰਗ 'ਚ ਭੇਜਣਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ। ਕਲਮਾ ਪੜੇ ਕਮਾਵੇ ਖੋਟ, ਜੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਕਮਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਖੋਟ ਕਮਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੰਦ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਲਮਾ ਪੜੇ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਰੱਖੇ, ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਨਾਲ ਖੋਟ ਕਮਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਜਾਏਗਾ ਬਈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਿਸ ਕੋ ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਨ ਛੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਖੋਟ ਕਮਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੋਗੇ ਕਸ਼ਟ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਖੋਟ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੈ ਕਲਮਾ ਤੈ ਲੇਤ ਉਬਾਰ, ਉੱਥੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਨੇਕੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਨਾਲ ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਥੋੜੀ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੇਵਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੰਬੋਧਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ,
ਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰੇ, ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਚ ਜਾਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੈਂ ਛੁਰੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਰਾ ਫੜ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਏਦਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਠੱਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੇਵਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਕੰਮ ਖੋਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਟੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਕਲਮਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰ ਉਚਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਮਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਲਮਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਮਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਝੂਠ ਕਇਓ ਕੈ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਜਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਜੇ ਖੋਟ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਛੁਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਜਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਦੋਜਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਮਹਮ ਪਤਾ ਲਈ ਮਨ ਜਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਂ। ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਬਾਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਖੀ ਸਾਚਈ ਹੋਏ ਮਨ ਪਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੋਜਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ। ਕੋਸ਼ਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਬੇ ਹਕਾਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੁਣੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਿਓ ਤਾਏ ਉਚਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਏਕ ਰਜਤ ਪਣ ਕੋਸ਼ ਧਰਿਓ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜੀ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਪਰ ਕਲਮਾ ਸਨ ਭਰਿਓ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਮਤ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੰਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਿਸ ਕੋ ਲੈ ਕਰ ਹੱਥ ਸਿਧਾਵੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਟਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਖੇ ਤੇ ਲਿਆਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ, ਰਜਤ ਪਣ, ਰਜਤ ਨਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਤ ਪਣ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਖੁੱਲੇ ਟਕੇ ਲਿਆ। ਰਜਤ ਪਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁੜਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਬੈਠਿਓ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਗਰ ਤੂੰ ਜਾਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਈ। ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਜਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਹਮਰੇ ਨਿਕਟ ਅਬੇ ਲੈ ਆਓ। ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਛੇਤੀ ਜਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਗੁਰ ਆਇਸ ਤੇ ਕੋ ਛਪ ਗਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗਿਆ। बीच बाजार रजत पण दियो। ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। इसके टके देओ गिन मोई। ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਾਫ ਜੀ ਇਹਦੇ ਟਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। जे तक पाओ बिकत तोई। ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਭਾਅ ਹੈ ਵਜਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਟਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। पिक सराफ ने दियो बगाई। ਸਰਾਫ ਨੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਤੇ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਰਾਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ। एक खोटो ने चले इथाई। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੋਟਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਖੋਟਾ, ਇਹ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। 4-5 ਹਾਟਨ ਪਰ ਫਿਰਿਓ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੋਟਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਟਾ। ਏਦਾਂ 4-5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਖੋਟਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨੇ ਸਰਾਪ ਕਿਨ ਕਰ ਮੈਂ ਧਰਿਓ। ਕਿਸੇ ਸਰਾਪ ਨੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਟ ਕਰ ਗੁਰ ਟਿਗਿਆਨ ਸੁਨਾਈ। ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਸਰਾਪ ਨ ਲੇਤ ਕਦਾਈ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਾਫ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ 5-6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਾਫ ਨੇ ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਖੋਟੇ ਕੋ ਬਿਲੋਕ ਤਤਕਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਖੋਟਾ, ਖੋਟਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤਾਤਕਾਲ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਸਕੋ ਧਰਤ ਹਾਥ ਤੇ ਡਾਲਾ। ਸਗੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟਾ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਉਹ ਖੋਟਾ ਰੁਪਈਆ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਖੋਟਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਟਕੇ ਦੇਨ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਟਕੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕੋ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੋਟਾ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਲਾ। ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਜਤ ਪਣ ਇਹ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਟਕੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੇ। ਝਿਰਕ ਹਟਾਵਤ ਦੁਰ ਬਚ ਕਏ। ਨਾਲੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਾ ਬਣ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਰਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਮੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਨ ਕੋ ਸ਼ਪਤੇ ਲੈ ਕਰ ਹਾਥ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਸੁਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਥ। ਆ ਵੇਖਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਮਤ ਕਲਮੇ ਤੇ ਭਿਸਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭਿਸ਼ਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਜਾਂਦਾ। ਤਿਨ ਕੋ ਰਾਜ ਨ ਕਉ ਸਿਕਸ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਤੂੰ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਉਹ ਬਹਿਸ਼ਤ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਮੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁਨ ਨਿਰਨੈ ਕਰ ਲਿਓ ਨਿਹਾਰ। ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਮਤ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੋਏ ਨਿਕਟ ਹੈ ਤੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕਲਮਾ ਕਹਿ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਉੱਤੇ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦਰ ਪਾਈ ਆ ਕਲਮਾਂ ਦੀ? ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੰਤਰ ਖੋਟੋ ਸਕਲ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਉੱਤੇ ਕਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟਕੇ, ਬਹੁਤ ਟਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਟਕਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਨੋ ਨਕੀਨਸ ਅੰਗੀਕਾਰ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਕਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਵੇਖੀ ਤੇ ਖੋਟ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੋਟਾ ਦੇਖਤ ਦੇ ਕਰ ਡਾਰ। ਔਰ ਖੋਟਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਗਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਜੈ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਰਾਜ ਤਪੰਤਾ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ। ਤਹਾਂ ਨ ਕਲਮਾ ਰਚ ਕਰੰਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਲਮਾਂ ਇਸ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ। ਉੱਤੇ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਜੈਠਾ ਅਵਰ ਨਿਆਮ ਕੇ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੋ ਨਿਰਣੈ ਧਰਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਖੁਦ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੈ ਕਲਮਾ ਕਿਮ ਕਰੈ ਸਹਾਈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਵੇਖੀ ਤੇ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕਲਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਦੇ ਖੋਟੇ ਕੋ ਪਿਸਤ ਪੁਚਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਭਿਸ਼ਟ ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ ਖੁਦਾ। ਜੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦਰਗਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਪਿਖਿਅਤ ਹੈ ਤਹਾਂ। ਯਥਾ ਯੋਗ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਤਨ ਧਾਰ ਕਰਤੈ ਜਥਾ। ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨਰ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ, ਅਮਲ ਕੈਸੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਲਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਮਲ ਕੀ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਕੀ ਸਨ। ਜੇ ਖੋਟਾ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜੇ ਖੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਦੋਜਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ। ਬਿਦਤ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਹੋਏ ਤੈ ਤਥਾ। ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨਰ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਗਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਭੋਗੇ ਕ੍ਰਿਤ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੂਰੇ ਭੇਖ ਉਪਰੇ ਧਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਭੇਖ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਝੂਠੇ ਭੇਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਕਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਵਾਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹੀ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਵਾਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਿਸ ਤੇ ਨੈ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਕਰਮ ਖੋਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਕਲਮਾ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਲਮਾ ਤਾਂ ਵਜੀਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੇ ਕ੍ਰਿਤ ਨਰ ਭੁਗਤੈ ਸੋਏ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਖਿਓ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਆਂ ਤੁਮ ਜਥਾ। ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਤੇ, ਉੱਤੇ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਦਰਗਾਹ ਨਿਆਵ ਹੈ ਤਥਾ। ਜੋ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਵ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਏਕ ਅਚੰਭੂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਧਰਮ ਨਿਆਏ ਰਾਮ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਏ ਛੁੱਟ ਜੈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਖੋਟ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪੈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟੇ ਹਨ। ਵਹਿਰ ਭੇਖ ਮਾਨੇ ਕੋ ਨਾਈ। ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਫਿਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਮਿਟੈ ਨਾ ਕਾਈ। ਐ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਕੈ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਮੌਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ, ਇਤੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਗ ਲਗ ਰਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਏ ਤੌਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਏਕ ਦੋਏ ਕਏ। ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਕਹੇ ਸੁਣੇ। ਉੱਤਰ ਉਚਿਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਟਿਕ ਬੈਠਨ ਕਾਰਨ ਚਿਰਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਦ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਮੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੇ ਬਾਰਤਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਖਿਆਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਚਿਤ ਕੀ ਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਾਣੀ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸਾਥ ਬਖਾਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿਤ ਤੇਰੋ ਤ੍ਰਿਆ ਪਰ ਬਿਰਮਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਆ ਜੋ ਬੈਠੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀ ਲੜਕੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮੰਦ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਚਾਹਤ ਦਿਓ ਸੱਚ ਬਤਾਇਓ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ?
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਪਟ ਨ ਤਰੋ ਸਮੀਪ ਹਮਾਰੀ। ਕਪਟ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਛਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦਸੀ। ਜਿਮ ਉਰ ਮੈਂ ਤਿਮ ਦਿਓ ਉਚਾਰੀ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਈ ਆ ਦੱਸ ਦੇ। ਡਰਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨੀ। ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਿਆ, ਕੰਬ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਛਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਘਟ ਘਟ ਕੀ ਜਾਣ ਨਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਘਟਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ। ਕਰੇ ਦੁਰਾਓ ਸੇ ਮੂਡ ਵਿਚਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ, ਮੰਦ ਬਿਰਤੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਉਪਜਾਈ ਹੈ। ਏਰ ਤਹੀ ਬਿਰਮਿਓ ਮਨ ਮੋਰਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਭੀ ਹੋਇਆ। ਤਬ ਤੇ ਲਾਗੇ ਦ੍ਰਿਗੇ ਸਿਓਰਾ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦੋ ਬਦੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਸਾਚ ਕੋ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘਟੋ ਘਟ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੁਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਛਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਲੋਭਿਓ ਮਨ ਏਵ ਤੁਆਰਾ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਚ ਉੱਠੀ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਰਚੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣ, ਔਰੋ ਕਾਮਨਾ ਆਪਨ ਸਥਾਈ। ਸੰਧਿਆ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਸਮੋ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਡੀਕਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਸੁਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਹਾਥ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਹਾਂ ਕਰੀ ਮੁਝ ਸਾਥ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਦ ਬਿਰਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਖੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਉਭਾਰਨ ਹਿਤ ਤੁਮ ਧਿਆਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓ। ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਤੇ ਜਨਨ ਬਚਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਵੇ, ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ। ਮਹਾ ਚਿੰਤ ਉਪਜੀ ਚਿਤ ਮਾਈ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂ ਇਸ ਮਲੇਛ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਰਕ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਰ ਕੇ ਕਹੇ ਜਾਉ ਜੇ ਨਾਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮਹਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਿਕਸਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੀ, ਬੇਗਮ ਬਣਾਂਗੀ, ਰਾਣੀ ਬਣਾਂਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਤੈ ਸਾਥ ਬਖਾਨੇ। ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਰਹੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਤਪਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਤੋਏ ਧਰਮ ਕੇ ਹਮ ਰਖਵਾਰੇ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਏਕ ਨਰ ਤਿਆਗ ਸੁ ਗਇਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਏਕ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੰਗ ਦਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਮਦ ਹੋਏ ਕਰ ਚਲੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਨਾ ਟਲੀ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਹਨ। ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਖੇਡ ਇਹੋ ਜੀ ਰਚੀ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੀਲਾ ਰਚੀ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੇ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਬੈਸਾ, ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਖੀ ਦੂਰ ਤੇ ਆਵਤ ਸੋ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੇ ਹਰ ਦੋ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੇਖੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਪਕਰੇ ਕਾਨ ਦੋਹਨ ਕੇ ਆਵਤ, ਏਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਦਿਖ ਭੈ ਪਾਵਤ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ, ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡ ਜ਼ਾਲਮ ਤ੍ਰਿਆ ਨਿਹਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਕਟ ਦੇਹ ਮੁਝ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਿਕਟ ਆਏ ਡਰ ਧਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਤ ਨਰਨ ਕੋ ਹਾਥ ਇਸ਼ਾਰਤ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਸ਼ੀਗਰ ਜਾਓ ਇਸ ਲੈ ਪਛਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੀਰਗ ਕਰੂਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਾਲਮ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਦੂਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਅਰ ਸਿੱਖ ਦੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਾਰਤ ਕੋ ਲਖ ਸੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਤਤ ਛਿਨ ਪੀਛੇ ਦਈ ਹਟਾਏ, ਔਰ ਤਤ ਛਿਨ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਭੈੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਿਗਰ ਗੁਰੂ ਟਿਗਿਆ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਵਾਪਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਨ ਤਨ ਕੈ ਪਾਇਨ ਪਰੀ, ਧੰਨ ਹੋ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋ। ਮਹਾ ਪਾਪ ਤੇ ਰੱਛਾ ਕਰੀ, ਉਸ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੈ ਆਇਸ ਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਜੈ ਕਹਿ ਗਾਈ, ਸਾਰੇ ਆਗਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੁੰਦਰ ਉਪਬਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਿਰੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਨਕ ਬਿਲਾਸ ਆਨੰਦ ਸੋ ਕਰੇ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਾਸ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਚੁਮਾਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜੀ।